श्री अकाल। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं दविंदर कौर ते हाजिर लैके टॉप न्यूज़ हैडलाइंस। सब तो पहला नज़र मार लैने अहम सुर्खियां ते। इटली तो पंजाबियों लिए खुशखबरी, हुण कोई भारतीय राहत स्कीमां लैण तो नहीं रहेगा वांझा। इंडियन पंजाबी सलाहकार दफ्तर का होया आगाज। पासपोर्ट दफ्तर ने न्यूजीलैंड वासियों तो मंगी माफी। नवे पासपोर्ट बनाने नूं लैके न्यूजीलैंड वासियों नूं नहीं करनी पएगी और लंबी उड़ीक। अमृतसर च लग रहे ने 12 तो 16 घंटे के बिजली के कट। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों प्रदर्शन, किसानों ने घेरिया बिजली मंत्री का घर। पंजाब और हरियाणा च वधिया बिजली संकट, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अडानिया नूं निशाने ते लिया। हुण खबरां विस्तार दे नाल। इटली विच वसे भारतीयों ने खासकर पंजाबियों नूं इटैलीअन भाषा च कानून नाल संबंधित कागजी कार्रवाई विच दिक्कतां आउंदियां रहिंदियां ने, पर हुण उन्हां दी यह परेशानी भी दूर हो जाणगियां। लातीना जिले के प्रसिद्ध शहर अप्रीलिया विखे इंडियन पंजाबी सलाहकार दफ्तर खुल गया है, जिस नाल भारतीय भाईचारे नूं इटैलीअन भाषा विच आउंदी मुश्किलां दूर हो जाणगियां। पंजाब तो सुनहरे भविख लई विदेशों की धरती ते आके पंजाबी भाईचारे दे लोग आए दिन कामयाबी दे झंडे बुलंद कर रहे हैं। पंजाबी भाईचारे दे लोग विदेशों विच आके सख्त मेहनत ते बुलंद हौसले नाल आए दिन तरक्की दी मंजिल ते पहुंच रहे ने। इटली विच पंजाबी भाईचारे दे लोग बहुत ही सख्त मेहनत ते लगन नाल इस नूं तरक्की दी लहर वल लिजा रहे हैं। इस लड़ी के तहत इटली की राजधानी रोम के जिला लातीना के शहर अप्रीलिया विखे भारतीयों नूं कागजी कार्रवाई विच आ रहीआं दरपेश मुश्किलों के मद्देनज़र इंडियन पंजाबी कंस्टलेशन का बीते दिनी उद्घाटन किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा अप्रीलिया के ग्रंथी वालों अरदास करके इस दफ्तर का उद्घाटन किया गया। इस मौके इस दफ्तर के MD दविंदर सिंह मोही ने प्रेस नाल गलबात करदिआं दस्सिआ कि इस इलाके विच वड्डी गिनती च भारतीय मूल का भाईचारा रहिंदा है अते उन्हां नूं इटली की भाषा विच कागजी कामां बारे ज़्यादा जानकारी देण दे मद्देनज़र इस दफ्तर नूं शुरू किया गया। दविंदर सिंह ने आख्या कि कई बार इटैलीअन भाषा ना आउण करके साडे भाईचारे दे लोग सरकार वल्लों दित्तियां जा रहीआं राहतां स्कीमां लैण तों वांझे रह जांदे ने। जेकर साडे भाईचारे दे लोग इटैलीअन मूल दे सलाहकारां कोल जांदे हन तां कई बार पूरी जानकारी नहीं हासिल कर पाउंदे, पर हुण उन्हां दी इह मुश्किल दूर हो जावेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स DIA जो कि न्यूजीलैंड वासियों नूं नवे पासपोर्ट बना के देण दे सेवा दा मुहैया करवाउंदा है, उस वल्लों न्यूजीलैंड वासियों तो माफ़ी मंगी गई है। दरअसल बीते कुछ समय तो न्यूजीलैंड वासियों नूं पासपोर्ट हासिल करन लई लोड़ तो वध समय लई खज्जल खुआरी चलनी पै रही सी, जिस कारण कईयां नूं तां ट्रैवल संबंधी बहुत गंभीर समस्यावां दा भी सामना करना पिया सी। विभाग का कहना है कि नवे पासपोर्ट जारी करन नूं लैके हो रही देरी का सब तो मुख्य कारण बॉर्डर खुलण कारण इक्को वेले वधिया होया पासपोर्ट अर्जियां ते कर्मचारियों की घाट है। DIA ने इस समस्या नूं जुलाई तक पूरी तरह सुलझाउण दा दावा किया है अते फिर उस वेले न्यूजीलैंड वासी सिर्फ 10 दिन विच पासपोर्ट हासिल कर सकणगे। दस दईए कि दुनिया के मोस्ट पॉपुलर पासपोर्ट की 2022 रैंकिंग मुताबिक न्यूजीलैंड का पासपोर्ट 6वें स्थान ते है। पंजाब के बहुत सारे लोगों वालों जिथे विदेशों का रुख किया जाता है, उत्थे कैनेडा की धरती ते बहु गिणती विच बहुत सारे पंजाबी परिवार बसे हुए ने। अज की नौजवान पीढ़ी वालों भी कैनेडा जाण नूं वधेरे पहल दी जा रही है अते कैनेडा बहुत सारे लोगों का मनपसंद देश भी है। जिथे पंजाब विच बहुते मापे बच्चों के भविख नूं सवारन लई उन्हां नूं हर हिले कैनेडा पढ़ना लई भेजण वास्ते उत्सुक रहिंदे ने, तां उत्थे यह गल समझण वाली जरूर है कि कई विद्यार्थियों नूं कैनेडा विच आके वड्डे संकटां विचों गुजरना पैंदा है। इन्हां विचों कुछ संकट है विदेश की धरती ते अपने सिर ते एक छत लभना। वध रही महंगाई एक आम कारण है, पर विद्यार्थियों की मजबूरी का फायदा चक के कई लोग उन्हां नूं लुटदे ने। अजिही एक घटना की वीडियो सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल हो रही है। विद्यार्थियों नाल हो रहे धक्के नूं देख के एक सिख ने उन्हां दे हक लई आवाज़ चुकी अते अपने जायज़ सवालां नाल किराएदारां दी बोलती बंद करवा दित्ती। कर रहे हो बच्चों का समझ रहे हो इन्नी $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ please don't. ਓਕੇ
Please don't come into my Okay. Please don't come into my ਤੁਸੀਂ property. 250 I take appointment. That's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ Okay. 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ Aye. $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸੈਂਸਸ ਫਿਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਰੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਸੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਨੇ। 15 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1946 ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ 100 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪਿੱਛੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ 200 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ 100 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪਿੱਛੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 81 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਧੀਮਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 2021 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 1946 ਤੋਂ 1965 ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ US ਅਤੇ UK ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 64.8% ਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। Canada is at a very special place right now. We could even say it's a date with demographic destiny, as the number and the share of people between age 55 and 64 who are close to retirement, usually, among this population, this working age population, 15 to 64, has never been that high. Actually, 1 in 5 Canadians among the working age population is currently between age 55 and 64. Likely to exit the labor force, if not already done. There are very large implications of this situation, and it is certainly one factor explaining the current labor shortages that Canada is experiencing. ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 18.3% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 20% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 19% ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 861,000 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ETO ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1-2 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 16 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੰਤਰ ਬੀਜ ਕੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੁੱਪੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ETO, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। साथियों, आपको पता है कि बिजली की इस वक्त भारी किल्लत है और पूरे देश का कोयला अडानी के हवाले कर दिया गया है और पूरे हरियाणा की बिजली जो है वो अडानी से खरीद रहे हैं। अडानी के हवाले पे ये हो गए हैं और अब अडानी ने ये कह के बिजली बंद कर दी है कि मेरे को कोयला बाहर से मंगाना पड़ रहा है और कोयला महंगा है और इस बहाने से बिजली महंगी की जाएगी। और 25 साल का जो उसका एग्रीमेंट था उसको उसने खुद ही तोड़ दिया है और उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। उसका खामियाजा जो है वो हरियाणा के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अब कई दिनों से बिजली बिल्कुल बंद है। पहले भी हम प्रदर्शन कर चुके हैं। एक दिन SC का घेराव अंबाड़े में किया था और उस दिन उन्होंने 6 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं है। तो साथियों, हमारी फसलें सूख रही हैं। मेरा अनुरोध है कि जहां जहां बिजली नहीं आ रही और वहां वहां जरूरत है, तो साथियों कल आप सभी जगह प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको SDO पे प्रदर्शन करना शूट करता है तो SDO पे करें, एक्शन पे प्रदर्शन करना शूट करता है तो वहां करें, और पावर हाउस में प्रदर्शन करना शूट करता है तो वहां पे करें। जहां भी आपको शूटेबल है, जहां भी जरूरत है बिजली की और बिजली मिल नहीं रही है, वहां पे साथियों कल आप सभी लोग पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करें ताकि बिजली पूरी मिल जाए, हमारी फसलें बचे। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ
ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਰਕ ਏਜ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 10 ਤੋਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਕ 'ਚ, 15 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਜੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ PR 126 ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਵਿਕਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ। 100 ਕੋਈ 100 ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 90 ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 110 ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੈਲੀ 1150 ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੱਦ 1200 ਦੀ ਆ। ਉਹ ਥੈਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ 2600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ 43-44 ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਠਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, PAU ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੀਜ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ PAU ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਪ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ PAU ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੀਜ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਕਾਇਦਾ ਬੀਜ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 126 ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 100-200 ਥੈਲੀ ਮਗਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠਲ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਚੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਪੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।